میں بیٹھا ہوں، فی الحال بیٹھا ہوں۔ جی جی ابو حمدان بھائی۔ لالا، پہلی چیز تو آئی ڈی اس لیے نام چینج کیا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج ہماری بہن کی جو انفارمیشن سیکرٹری فار وومن ہے، ان کی ایک آئی ڈی بین ہو گئی ہے۔ اس کے تو 11,000 فالوور ہے، جی ماشاء اللہ۔ ہاں تو لالا دیکھیں، شروع کرتے ہیں ہم لوگ بھٹو صاحب سے، جی جی پھر شاہ فیصل ہو گئے، پھر جی صدام حسین ہو گئے، پھر قذافی ہو گئے۔ جی سر جس کے پیچھے، جون سے لیڈر کے پیچھے، مسلم امہ کے جون سے لیڈر گزرے ہیں، ان کے پیچھے امریکہ یا اسرائیل لگا ہے، تو آپ کو لگتا ہے ان کے پیچھے کبھی کوئی ایسی سزا امپلیمنٹ نہیں ہوئی؟ اچھا، میں ابو حمدان بھائی ایک چیز آپ جی کو سامنے واضح کر دوں، جتنے نام آپ نے لیے ہیں، ٹھیک ہے، شاہ فیصل کا دور جو تھا وہ ایسا دور تھا کہ اس وقت دنیا میں امریکہ ہی امریکہ تھا، ٹھیک ہے، اور شاہ فیصل یا خلیج وہ کمیونسٹ ممالک سے دور تھے، اس وقت سوویت یونین تھا، رشیا نہیں تھا۔ ابھی تو کیپیٹلسٹ وہ ہے نا رشیا ہے، اس وقت کمیونسٹ رشیا تھا، یعنی سوویت یونین تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا شاہ فیصل کو چھڑانے سے یا اس کو بچانے سے، ان کا کوئی کنسرن نہیں تھا۔ اچھا، دوسرا انہوں نے یعنی سعودی گورنمنٹ کو تو نہیں ہٹایا نا، اس کو قتل کیا اپنے بھتیجے کے ہاتھوں۔ پھر آتے ہیں قذافی کی طرف۔ قذافی جو تھا، قذافی سے پورا قوم ناخوش تھا۔ صدام حسین سے، یعنی عراق میں 20% سنی ہے، 80% شیعہ ہے، اور صدر کون تھا؟ سنی تھا۔ یہ عجیب ایک چیز چلی ہے نا کہ وہ، اور اس نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ وہ ظلم ہم نے مطلب عراق میں جا کر ایک ایک آدمی سے جب بات کی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں صدام حسین کیا تھا۔ ان لوگوں کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور نام لیا، کون سا نام لیا تھا آپ نے؟ اچھا، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بشار الاسد ان سب سے کمزور آدمی تھا، سیریا کا جو شام کا پریزیڈنٹ ہے اس وقت، جی ٹھیک ہے۔ جی اس کو یہ ہٹا سکے؟ 15-16 سال ہو گئے، وہ ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ وہاں پر وہ امریکن گود میں نہیں بیٹھے ہوئے، اور پھر اس کا تو پڑوسی ہے۔ میں تو اس ان کے مفاد میں ہے لالا، ان نہیں کے نہیں نہیں مفاد میں ہے وہ۔ نہیں 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 دیکھیں ابو حمدان بھائی، سب سے بڑی جو دشمنی ہے نا اسرائیل کے، وہ اس خاندان سے ہے، جو یعنی حافظ الاسد، اس کا باپ جو تھا وہ بھی رہا، کتنے سال حکومت میں رہا؟ 38 سال۔ یہ اب کب سے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو دیکھ لیجئے، تقریباً اس کو ہو گئے اس وقت 27 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور کتنا بڑا ریجیم عرب سپرنگ آیا، لیکن اس کو نہیں ہٹا سکے، ہر قسم کی کوشش کی گئی، نہیں، کتنے لوگ مارے گئے امریکن وہاں پر، لیکن کچھ نہیں ہو سکا، ابھی بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا، دیکھیے پاکستان نہ اس وقت ایٹمی قوت تھا، نہ اتنی طاقتور ملک تھا جس اس وقت ہے، نہ اتنی بڑی آبادی کو اپنا دشمن بنانا امریکہ کے مفاد میں ہے۔ یہ یاد رکھیے، کبھی امریکہ اتنا غلط جوا نہیں کھیلے گا کہ وہ عمران جیسے شخص کو وہ اس انجام سے پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے جنرلز ان کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کرے۔ عمران خان کو جس نے بھی یہ کام کر دیا تو اس نے اور اس کی ٹیم نے اپنے مستقبل اور آل اور ماضی سب تباہ کر دیا، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ہم مثالیں دے سکتے ہیں کہ فلانے کے ساتھ ہم نے یہ امریکہ نہیں کیا۔ دیکھیں ان لوگوں میں وہ قوت بھی تو نہیں تھی۔ دیکھیں اگر کرنا اتنا آسان ہوتا تو قذافی نے تو برطانیہ کے 450 لوگوں کو مار دیا تھا وہ جہاز میں، ٹھیک ہے۔ تو اس جس نے یہ کام کیا تھا پریکٹیکل، اس کو ادھر جیل سے لے کر چلا گیا لیبیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کینسر ہے اور یہ، تو اس کو نکال دیا گیا، ابھی بھی وہ زندہ ہے، ٹھیک۔ بالکل تو ان چیزوں کو ذرا ایک دوسرے کے ساتھ یہ ریلیٹ مت کیا کرے، کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی پوزیشن ہے،
اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیجئے کہ اس آدمی کی فالوئنگ کتنی بڑی ہے، یہ اس کی فالوئنگ تو پوری دنیا میں ہے، پاکستان کو بھی چھوڑ دیجئے، ایسے شخص کو پھانسی دینا یہ اتنا آسان کام ہوتا تو کب کا یہ ابھی تک زندہ پھر کیوں ہے؟ سب سے بڑی بات آپ کو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندہ کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، تین دفعہ یہ بچ گیا، اللہ نے بچایا، روز تو اللہ تعالیٰ نہیں بچاتا نا، تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر پھانسی دینے کی ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ چلو اس کو ہم پھانسی دے دیتے ہیں تاکہ خود بھی تباہ ہو اور ہمارا ملک بھی تباہ ہو، اور ہمارا تو عدلیہ مکمل طور پر یعنی عوام اس سے اتنا وہ کر دیں کہ وہ عدلیہ خود چلی جائے گھر، ایسے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یعنی اس قاضی عیسیٰ کے ہاتھ میں بھی یہ کیس دے دو نا، جو دشمن ہے عمران خان کا، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے بھائی، یہ پہلی دفعہ اتنا بڑا لیڈر، آج دنیا کے 10 پاپولر ترین لوگوں میں، مقبول ترین جی لوگوں بالکل. سب سے پہلے جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اب 25 کروڑ عوام کی لیڈر کے ساتھ کیا امریکہ ایسے کر سکتا ہے؟ کیا کل وہ اپنے ملک میں اس کا جواب دہ نہیں ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ پاکستان پر تو سارا دار و مدار ہے امریکہ کا، تو یہ اس میں سے یہ نکل جائے تو پھر امریکہ کیا ہے؟ ایشیا سے تو وہ مکمل طور پر وائپ آؤٹ ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا جی، یہ میں اس چیز پر یقین بھی نہیں کرتا۔ لالا اس طرح ہے نا، یہ جو چھوٹی عدالتیں ہیں نا، یہ رات کو بندوق کے زور پر ان کے فیصلوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ نہیں یہ کل جو ایک میٹنگ میں وہ کیا کہتے ہیں، گوال منڈی کی ایک بدبودار مجرمہ، یہ اس نے خواہش ظاہر کی تھی نا، وہ بالکل، خواہش تو پوری کر رہے ہیں نا یہ لوگ۔ باقی اس کیس کے جو اوپر کی عدالتیں ہیں نا، وہ 2 منٹ میں اڑا دیں گے۔ یہ کیس ہی نہیں بنتا تو یہ کیسے ہاں بنے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو یہی ہاں، کہتے ہیں۔ اور یہ حسنات اور بشیر نامی یہ بندے نہیں ہیں، یہ اڈیالہ جیل میں انصاف کے وہ بڑے جلاد مقرر ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں گے، ان کے فیصلوں کو اس کوئی کی نہیں مجھے مانے پوری گا۔ تاریخ معلوم ہے، آج سے جب چودھری افتخار کا ٹائم تھا، جب وہ ابھی صرف وہ تھا چیف جسٹس جی جی تھا، یعنی اس کو نکالا نہیں گیا تھا، تو اس شخص کا کیس اس کے سامنے لگا ہوا تھا اور اس کو وہ قید کرنے لگا تھا، کیونکہ یہ میں نے ابھی اس سے آپ سے پہلے یہ بات کی ہے کہ یہ سرگودا کا ہے، اور سرگودا میں جو کار لیفٹرز تھے نا، وہ جو گروہ تھا، بڑا گروہ تھا، جی جی ان کا سرغنہ کو جب پکڑا گیا تو انہوں نے کہا، اس وقت یہ وکیل تھا، یہ جج نہیں تھا، ہاں جی تو ہمارا سرغنہ تو یہ آدمی تھا، جی 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 پھر اس کو کیسے بنا دیا، جج کیسے بنا؟ اس وقت دور تھا عمران خان سے پہلے نواز شریف کا، جب یہ پکڑا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ یہی بات تھی کہ اس کو بچایا گیا، جب عدلیہ کو چیف جسٹس کو نکالا گیا تو کیس رہ گیا، بعد میں ہاں جب جی وہ بحال ہوا تو عدلیہ بحالی میں اس نے کردار ادا کیا، بڑا حرامی شخص ہے، تو ہاں ایسے جی شخص کو ڈھونڈ کر وہ لے کے آئے تھے، جیسے وہ جج دلاور کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں نا، یہ اپنے جی جی ذاتی خادم ہوتے ہیں، اور یہ لوئر جوڈیشری آپ کو پتہ ہے کس قسم کی جوڈیشری ہوتی ہے، لیکن ہائی کورٹ میں دیکھو ان کی نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ان کے ہیں، لیکن وہی سیف کیا ہے، توشہ میں سزا ہوئی، 3 دن بعد اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا گیا، ہاں جی ختم نہیں کیا، کیا ہاں ہوا؟ جی یہ تو بالکل. دوسرا قسط ہے اس کا توشہ کا جو چل رہا ہے۔ لالا وہ اچھا، حلیمہ خان کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے پاس جو ہے وہ پلان سی بھی ہے، سی اور انہوں ڈی نے ای ہاں بہت جی کچھ ہاں، ہے اس کے ہاتھ انہوں میں۔ نے کہا کہ ہم نے اس کی مسکراہٹ سے بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے شیئر نہیں کیے، مطلب سم تھنگ از ول بی یعنی ہیپن وہ انشاءاللہ. ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے جو نواز شریف کے ساتھ لندن میں ہوا تھا، وہ سارا ہمیں پتہ ہے، ہر ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن ابھی کل ہمارا بھی اکاؤنٹ اڑا دیں گے یہ تو سب چلتے قسم رہتے سے آج تو اپنی آنکھوں سے انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا، مطلب آج کی ایک بندہ دو عدالتیں لگی، ایک سابق وزیر اعظم، دوسرا دنیا کا مقبول ترین لیڈر، اور اللہ ایسے لیڈروں کو مٹانے نہیں دے گا انشاءاللہ.
کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ہاں تیسرا وہ ہمارا قومی ہیرو ہر قسم کا ہیرو، ایک قسم عمران کا خان نے تو بتایا تھا کہ یہ مجھے سزا دے کر قوم کو مایوس کریں گے، لیکن ہر حال میں ووٹ ڈالنا ہے، ہاں ہاں اس کو ووٹ پتہ تو ہے نہیں چھوڑنا میرا ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی آخری ہم جو کوشش کی ورڈز تھی تھے کہ نا، خان صاحب کو بھول کے ہمارے پیچھے جائیں، مگر انہوں نے ہمارا اکاؤنٹ ہی بین کر دیا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں، حاجی اتنی صاحب، ضرورت نہیں جی ہے جی یہ وہ ہاں انڈیا منگل کیا کی حال ہے؟ آپ بولیے۔ سنائیں کیا کہتے ہیں اس پر جو لالا لوگوں کو مایوسی ہے لالا میں نے تقریباً 1 مہینے پہلے جب پہلے دن میں یہاں آیا تھا اس پلیٹ فارم پہ، تو میں نے اسی وہ دن بتایا تھا کہ اینڈ میں یہ یہی کریں گے، انتخابات کو سبوتاج کرنے کے لیے یا اپنی کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ اینڈ میں عمران خان کو یہ سزا سنائیں گے۔ میں نے 1 مہینے پہلے کہا تھا یہ یہاں پہ، ایک دو دھماکے بھی کریں گے۔ نہیں اور کچھ ان کا جو پلان ہے نا، لیکن ہاں دیکھو یہ ایک پلان انسان کا ہوتا ہے اور ایک اللہ ایک سبحانہ خدا وتعالیٰ کا۔ کا ہوتا ہے، تو ہاں ہوتا وہی ہے، وہ ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں نا، یہ تو ہمارا کرتے میت نہیں۔ عزرا میت ہم ولکن تو اللہ حرما۔ ہم تو ان چیزوں پہ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں یا ہم خفا اس پہ ہوتے ہیں، یہ تو ہماری انسانی فطرت ہے اور ہونا بھی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے یہ کہ بالکل بالکل ہم جو ہے اس جو بھی غلط کام ہو رہا ہو تو اس پہ ہم احتجاج بھی کریں اور اس کو روکے بھی، چاہے وہ ہاتھ سے روک سکتے ہو، اس کے خلاف بول سکتے ہوں، بالکل۔ تو یہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اب آج جو ہوا بس مطلب انسان کو ہمیں تو پریشانی یہ ہے اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک ملک میں ایسے چیپ ڈرامے ہوتے ہیں نا کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں، جس طرح کی آج کی عدالت لگی ہے یہ 12 بجے تک، اور یہ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ اگر دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت، آپ دنیا کو نہیں، اصل میں تو پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب اور ان کو آپ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہم میں اتنی طاقت ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ کسی آپس میں دو بندوں کی بات نہیں ہے، یہ تو ملک ہے، ملک کو چلانا ہے۔ اب اتنے کم ظرف لوگ وہ اسی لیے تو ان کا ہر پلان یہ بناتے ہیں اور وہ غارت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ حاجی تو صاحب، اس آ، جی یہ سارے فساد کی جڑ نہیں ہے، وہ باجوہ ہیں، خود تو چلا گیا نا، وہ اتنا لیکن نہیں اس تھا ملک وہ کو وہ نہیں انتشار کی وہ آگ میں دھکیل دیا۔ یہ جو لیکن موجودہ لوگ ہیں سن نا، یہ ہاں آپ کو پتہ نہیں یہ کس ذہن کے لوگ ہیں۔ ہاں، آگ تو اس نے یہ لگائی تھی اور بس ابھی یہ اس دیکھو کو ہلکا ہلکا۔ بس وہ دیکھو عمران خان کی ملک اپنی صاحب غلطی تھی، ملک صاحب آپ نے بڑی بڑی لالا غلطیاں کی ہیں۔ جی جی لالا آپ نے دیکھو آپ اندازہ کر لیں، یہ جو ایپیسوڈ چل رہے ہیں تقریباً 2 سال سے، ہاں، پہلے سے بھی، لیکن یہ تو 2 سال سے چل رہا ہے نا، یہ کبھی یہ ہر چلا ادارے کو انہوں نے ٹچ کیا، ہر ادارے نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ بالکل آپ سب کو، ہم سب کو، کس کو نہیں معلوم کہ احکامات کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم روتے ہیں کہ ہمارے ادارے کمزور ہیں۔ اچھا، اداروں کے جو بھی بڑے ہیں جو ادارے چلاتے ہیں ان کا تو اخلاقی کچھ نہ کچھ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اگر ان سے اتنا ظلم کروانا کوئی چاہے یا ان سے بس اے ٹو زیڈ، آپ وہ بیٹھا سیٹ پہ وہ ہے اور یہ اوپر سے صبح حکم لے کے آتے ہیں کہ آج کے دن آپ کو یہ کرنا ہے، تو ایسا ہی اگر ہے۔ اچھا اب اخلاقی اقدار ان کا دیکھ لیں، آپ کے محکموں میں جتنے بھی لوگ جو ہیڈ ہیں کسی بھی محکمے دوسرے، یہاں اب ہم دیکھیں جو مہذب قومیں ہیں، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایسے لوگوں کو جو اپنے میرٹ پر آگے چل کر اور اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں، پھر ان کو جو اس ادارے کا چیف بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ادارے میں کوئی آپ نے دیکھا کہ ان 2 سالوں میں کسی ایک جگہ سے استعفیٰ آیا کہ بھائی صاحب چھوڑ دے نہیں بس، اور تو چھوڑ دے کہ صرف ایک پشاور کورٹ سے جو ہے نا، ہائی کورٹ سے، اس میں ایک جج ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے ابراہیم جی جی اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں نا کہ کوئی ایک بھی بندہ ہے جس نے احتجاجاً یا بہانہ بنا کر کہ یار میری صحت ٹھیک نہیں ہے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ نہیں۔
آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ملک یہ رذیل اور بدقسمت اور یہ غدار لوگوں سے بھرا پڑا ہے. یہ ملک یہ ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے. آپ اندازہ کر لیے ابھی لالا نے بھی بتایا کس طرح کے نمونے یہ لے کے آتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کو یہ میرے خیال میں اگر پوری دنیا بھی کوشش کرے کہ کوئی ایسے نمونے کو لے کے آنا ہے تو وہ ناکام ہو جائیں گے. یہ ایک جی ایک چن کر پتہ نہیں ہے کہ یہ بچپن سے ان پہ نظر رکھتے ہیں. ان کو لیبارٹری میں یہ بڑا کر دیتے ہیں, اپنی لیبارٹری میں پڑے ہوتے ہیں کہ اب اس ٹول کو نکالو, اس کو یہاں فٹ کر لو. جی ایسے نمونے لے کے آتے ہیں. اگر ان کی سوچ یہ ہوتی نا, یہ تو نیگیٹو, اگر پازیٹو سوچ ہوتی کہ بھائی ہم اس طرح یہ جو 2 نمبر لوگ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں, اس طرح اداروں کے لیے 1 نمبر لوگ ڈھونڈ کے لے کے آتے تو اب یہ حالات ہوتے ہمارے. یہ تو اللہ رحم کرے. لیکن ابھی آج آپ نے سنا ہے حاجی صاحب نا, جی یہ مچ میں قافلے جو قافلہ تھا نا مچ شہر کی, اس پہ جو ہے وہ ایف سی کے قافلے پر جو حملہ ہوا, اور پھر ابھی جو ہے وہ تانے پہ بھی حملہ ہوا. کوئٹہ جانے والے تمام ٹریفک کو ان لوگوں نے روک دیا ہے. ہاں پتہ نہیں ابھی یہ چھوٹے چھوٹے حملے اور اٹیکس وغیرہ یہ لوگ کریں گے. اور آج رانا ثناء اللہ کہتا تھا کہ وہ تو اتنا خطرناک تھا کہ وہ 500 لوگوں کی لسٹ انہوں نے تیار کی تھی کہ ان کو پھانسی دینا ہے. وہ اتنا خطرناک تھا. کس کا؟ عمران خان کے بارے میں کہتا تھا کہ 500 لوگوں کی لسٹ انہوں نے تیار کی تھی. 500 کی تو وہ کم اتنا ہے. خطرناک اگر تھا. حقیقت پہ آ گئے تو اس سے شروع کر کے بالکل 500 نہیں 5000 بھی اس ملک میں آپ کو ملیں گے جو اس ملک کے ساتھ جنہوں نے ہاں غداری کی ہے 70 سال میں. بالکل. ہاں یہ تو اگر ملک چلانے ہیں آپ کو, جس طرح سے رانا ثناء اللہ کی ہر بات دیکھو, وہ بے وقوف بندہ وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے بڑی بات ہے. اب اگر کوئی تحریک انصاف والا ایسا بولے تو یہ سارے مولوی ان کے پیچھے پڑ جاتے. ابھی تک اس کو توہین میں وہ مرواتے بھی ابھی تک. تو پاکستان کے مولوی بالکل سارے جعلی ہیں نا, اکثریت. نہیں جالی ان سارے. کی کوئی بات وہ ہو جاتی ہے, وہ اپنے غرض کی بات ان کو لگ جاتی ہے تو پھر سٹیج سے اترنے سے پہلے بندے کو مار دیتے ہیں. ہاں لیکن یہ ساری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں میں نے سنی. آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک دن میں اڑ جائے گا, وہ تو اپنی جگہ ہم, لیکن میرے حساب سے تو یہ 8 تاریخ کے بعد کوئی بھی سستی دکھانی نہیں چاہیے قوم کو, اگر ملک کو بچانا ہے. لیکن اس میں ٹائم لگے گا, قوم کو ٹائم لگے گا. لالا میں 2-3 مواقع جو ہے نا, میں پاکستان میں تھا جب عمران خان کو گولیاں لگی نا, اس دن لوگ کافی اشتعال میں تھے. اور وہی دن تھا میں نے سب کو بتایا کہ یار ابھی کیونکہ ہمارا تابی کہ ہم چلے جائے اسلام آباد اور بس یہ ان کی حکومت ختم ہو جائے, یہ اناؤنسمنٹ کر لیں. وہی دن تھا. اور پھر جب عمران خان کو جیل میں ڈالو تو یہ انہوں نے خود لوگوں کو پہلے دن روکا. یہ ہماری لیڈرشپ نے نا, میں پاکستان میں ہی تھا نا. یہ موقع ہوتے ہیں لالا اس طرح. یہ جو ہم نے دیکھو, ہم کہتے ہیں 8 فروری ہمارا دن ہے, 8 فروری دن ہے. چلو اگر 8 فروری کے بھی یہ بدماشی کر کے اور الیکشن پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں, کیونکہ یہ تو ڈاکہ ہی ہے نا کہ سب کچھ آپ کے سامنے یہ کریں گے. اب اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں گے کہ وہ پرانی والی داندی تو نہیں ہوگی. یہ تو سب کچھ آنکھوں کے سامنے کریں گے. یا تو یہ کہیں گے کہ ایجنٹس کو اٹھا کے کہیں گے کہ آپ اٹھ جائیں, ہم خود گن لیتے ہیں. یا کہتے ہیں ہم نے گن ہی لیے, بس آپ ایسا ہی کریں گے, ایسا کریں گے. یا کریں گے آر او سے کہ گننا وغیرہ چھوڑ دو, بس آپ ایشو کر لو کہ کس کے اعلان کریں گے کہ کون کون جیتا ہے. تو یہ اگر انہوں نے 8 فروری کو انتخاب کرنا ہوا تو انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوگا جیتنے کا. یعنی 30,000 ووٹ ایک آدمی نے لیا ہے, اس کے ساتھ 1 لگا کر تو 1,30,000 ہو جائے گا. لالا یہ بھی کریں گے ان کا. اچھا لالا, اس پر آپ کو میں ایک نیوز دیتا جو کل ہم لوگوں نے بریک کی تھی. سر پلیز متی صاحب سوری میں نے آپ کو کاٹا ہے. لالا ان لوگوں نے گوسٹ پولنگ سٹیشن جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ بنانے, یہی بات ٹھیک ہے, کر رہا ساتھ ان لوگوں نے ڈی آر ایس سسٹم کے تھرو جو ہے نا رزلٹ کی جو ہے نا ریزروڈ وہ کیے ہوئے ہیں, جو کہ یہ لوگ 70 ٹی وی چینلز جو ہے اس دن صبح سے لگے ہوئے ہوں گے, لمحہ بلمحہ جو ہے وہ بتا رہے ہوں گے کہ اتنی لیڈ سے پی ایم ایل نون جیت رہی ہے, اتنی لیڈ سے جیت رہی ہے, اتنی لیڈ سے جیت رہی ہے. اور اینڈ میں آ کے یہ لوگ جو ریزروڈ جو رزلٹ ان کے پاس آلریڈی ڈی آر ایس سسٹم میں موجود ہے, جو ریزرو جو سیو ہے, وہ یہ سنا دیں گے. سر یہ تیاری آلریڈی ہو چکی ہے اس کی. جی سر. ہمیں پتہ ہے, بالکل ایسا ہی ہے.
تو اور لالا ہاں کیریان تو کیسا پھر مطلب ہے یہ چیزیں اگر جس طرح ابھی بھائی صاحب نے بتا دیا، اگر یہ ہو جائے تو انتظار کس بات کا ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیے اس سے آگے کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے میرے حساب سے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کا جس طرح یہ آدھا پلان یہ ہوگا، اس کے بعد بھی یہ جو کوشش ان کی یہی ہے کہ اگر یہ جو یہ تو آزاد ہیں۔ دیکھو آپ بھی ایک خبر چل رہی تھی الیکشن کمیشن کی کہ تحریک انصاف والی کسی پارٹی میں شمولیت نہیں کر سکیں گے، آپ نے دیکھ لیا، آپ کی میری نظر سے ایک دو خبریں اس طرح۔ ابھی یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ اپنی طرف سے وہ اعلان کریں گے کہ ہم اس طرح چلیں گے۔ اگر وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ آزاد ہے، ان کو ہم ووٹ، یہ وزیر اعظم کے لیے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کر سکتے، تو یہ تو دیکھو میں تو اس لیے کہا یہ تو ڈاکہ ہوگا نا، پورا ڈاکہ، یہ تو ڈاکہ ڈالیں گے۔ چوری تو چپکے سے ہوتی ہے، ڈاکہ تو لوگ دیکھتے ہیں اور آ کے بندوقیں لوگ ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور ڈاکہ ڈال دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو چوری نہیں ہے، ابھی تو ڈاکہ ڈالیں گے یہ، اور ڈاکے کے بعد تو ہے نا اس کا جواب تو آپ کو پتہ ہے، ہمیں ڈاکو بھی معلوم ہے کہ کون ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جو 8 تاریخ تک لوگوں نے جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دن جو ہے نا سب بدلوں کا جو ہم بدلہ لیں گے، وہ 8 تاریخ ہے، لیکن 8 تاریخ کو بھی اگر اس طرح ہو جاتے ہیں تو پھر وہی والی بات ہے کہ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ ایکسپوز ہوں گے، لیکن اگر ایکسپوز بھی ہو جائے تو یہ جو علمبردار ہے انسانی جی حقوق جی انسانی حقوق کے، جہاں ہم بیٹھے ہیں جس ملک میں، یا جہاں امریکن سے، ان کو تو خان صاحب سے چڑ ہے، وہ تو چاہتے یہی ہے، وہ تو چاہتے یہی ہے۔ لالا ہم نے یہاں پہ جتنے بھی پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے پارٹی نے کی ہے، اس میں ہمارے پارٹی کے جو تحریک انصاف کے ہمارے جو عہدیدار ہیں ان کو بھی یہ اس بات کا ہوا ہے کہ ہم نے جو سیاسی طور پر شروع کیا، ہمیں انسانی حقوق کے وہ ان تنظیموں کے پاس جانا چاہیے تو جو ہم نہ کر سکے، اور میرے خیال میں ہمارے پاس یہ وہی ایک ہی راستہ پھر بچ جاتا ہے، اور یا بالکل جو لالا آپ کی بات کے خونی انقلاب کا راستہ ہے، بس اس کے بعد تو کوئی بچ نہیں جاتا پھر تو کچھ حاجی نہیں۔ صاحب جی حاجی صاحب نواز شریف کی خواہش پر ہونے والا کوئی بھی غیر قانونی فیصلہ نہیں ہے، یہ اس جی نظام کے گلے پڑ جائے گا۔ بالکل وہ تو ایسا۔ خود لندن چلا علیکم جائے گا، لیکن بھگتنا جو السلام ہے وہ علیکم پاکستان کو پڑے گا۔ جی اچھا وعلیکم چاند السلام۔ بھائی وعلیکم ویلکم، چاند بھائی آئے السلام۔ ہمارے ساتھ۔ میں چاند بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے، چاند بھائی آپ بتائیں کیسے آپ کا ٹور چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ زبردست کھانے کھا رہے ہیں، اللہ آپ کو نصیب کرے، پاکستان کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں۔ اوور ٹو یو میرا بھائی، بسم اللہ۔ بی ایف ٹی بھائی تھینک یو سو مچ۔ کھانے اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تھکاوٹ انتہائی ہو گئی ہے، سفر بہت لمبا کر لیا ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے جیسے تیسے بھی ہوتا ہے بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ کنونشن بھی 1-2 کیے ہیں، اور ابھی فرینکفرٹ جا رہا ہوں، ابھی بھی سفر میں ہوں رات کو۔ تو مجھے صرف یہ 2 منٹ کے لیے بولنا ہے، یہ جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سائفر کھیلا جا رہا ہے، کوئی ان حرام زادوں دلی کے بچوں سے پوچھے، ان بے غیرت جرنلوں سے، کمینے لوگوں سے پوچھے۔ جب مشرف آیا تھا تو مشرف نے پی سی بی کے جج لگائے تھے، قانون توڑا تھا، ان پہ کوئی آرٹیکل لگا، اس پہ اگر 6 لگا تھا تو اس کو پھر دوبارہ انہوں نے گارڈ آف آنر دے کے پاکستان بلوا کے ان کو دفنا دیا۔ ان دلی کے بچوں پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، ان حرام زادوں پہ۔ اور کیا یہ بات آپ کی توہین نہیں ہے ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، کہ ایک تو آپ اسلام کے جذبے کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اتنے زور سے، اور دوسری طرف آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اور تیسری طرف آپ خانہ کعبہ سے نکلتے ہیں جب آپ عہد سنبھالتے ہیں اور قرآن پاک پہ حلف دیتے ہیں۔ اتنے حرام زادے کتی کے بچے ہیں یہ جرنل، ان کو پتہ نہیں ہے جب مشرف کو کہا گیا تھا کہ میں تمہیں سٹون ایریا ایج میں بھیج دوں گا تو اس کا پیشاب نکل گیا تھا اس حرام زادے دلے جرنل کا۔ ایٹم بم کس کام کے لیے رکھا ہوا تھا انہوں نے؟ کیا کرنے کے لیے رکھا؟ مریم کی شادی پہ چلانا ہے ان دلوں نے؟ اگر ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے اس کو ڈگنیٹی کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا اور کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور کہا ہے کہ جس سائفر میں ان کو کہا گیا ہے کہ ڈاگی کم آن، اور یہ حرامزادے بک رہے ہیں، دلے کمینے بے غیرت گھٹیا انسان، یہ فوجی
इन लोगों पे कोई कानून लागू नहीं होता। हमारा खून पसीना लगता है, फिर जाके एटम बम बनता है, और वो हरामजादा जाता जाता उसकी रेंज भी कम कर गया बाजवा। इस पे कोई कानून नहीं लागू होता। मतलब फौज अंधी है, मतलब जज अंधे हैं, कुत्ती के बच्चे जितने भी हैं हरामजादे, इनको पता नहीं है दल्लों को कि एक अफगानी उसको कह रहा है कि तुम मिलिटेंट हो, तुम जर्नल हो, तो वो हरामजादा हमारी 24 करोड़ आवाम का मजाक उड़ा रहा है, दिल्ली का बच्चा, और कह रहा है कि मैं जर्नल नहीं हूँ। डूब के नहीं मरता वो जर्नल। लानत नहीं है हम जैसी कौम पे जिसके जर्नल ऐसे कमजोर है। मुझे तो डर नहीं लगता मरने से। मुझे तो कोई कहे कि तुम पाकिस्तानी हो, आई फील प्राउड मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो डर नहीं लगता। और क्या उस कानून लागू नहीं होता जब जर्नल ने अड्डे दिए थे, जब ड्रोन अटैक स्टार्ट हो गए थे? इन कुत्ती के बच्चों को हमने इसलिए पाला हुआ, दिल्ली के बच्चों को। और उसने कितने इंटरव्यू दिए जिसमें उसने बताया खुद अपने मुंह से कि मुझे कहा गया कि मैं तुम्हें स्टोन एज में पहुंचा दूंगा अगर तूने अड्डे ना दिए। ये दल्ले डर गए थे। ये अल्लाह अकबर के नारे लगा के ब्लैकमेल करते हैं कुत्ती के बच्चे, बहनचोद। ये क्या समझते हैं अपने आप को कमीने लोग? मुझे हम दल्ले हैं, हम ब्लडी सिविलियन है, क्या है हम क्या? और ये अवाम क्यों इनकी बात सुन रही है? ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को पता नहीं है कि उनके हुक्मरान दल्ले हैं, बिके हुए हैं, बिकाऊ हुए। और साइफर एक तमाशा लगाया हुआ है, 9 मई एक तमाशा लगाया इन दल्लों ने। ये जो जितनी भी शेल फेंके इन्होंने, ये अपनी माँ बहनों बेटियों पे फेंके। इन्होंने लड़के भी दिखाया कभी हरामजादों ने? चुप बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। मैं आगे भी इस भाई की लाइव पे आई थी, जाके सब बंदे इमरान खान की फेसबुक जो है वहां पे चेक करें कि सोलिसिटर क्या बोल रहे हैं। 18 बंदे गवाह गए हैं अंदर, ठीक है। सुबह वो 10 बजे गए हैं, किसी सोलिसिटर को जो वकील है इमरान खान का, उनको किसी को अंदर नहीं जाने दिया ने। और सरकारी वकील अंदर गए, 18 गवाह, कोई पता नहीं, सब उन्होंने खुद अरेंज किए, कोई पता नहीं है। अभी रात के 8 हो गए थे, उधर अदालत लगी हुई थी, और उनके वकील भी आज सब परेशान हैं। वो कहते हैं कि जज आप कब उठेगा? कहता है कि फैसला सुना के उठूंगा। तो आप लोगों को पता नहीं है, एक लोगों को ये है कि टिकटॉक चलाए, जो बस अपनी बातें करी, जो इलेक्शन करी, जो इलेक्शन जाए बाहर में, ठीक है। मैं सच बोलूंगी, यहाँ पे इलेक्शन जाए बाहर में, सबसे पहले इमरान खान की जान, ठीक है। तो बस ये लोग बढ़ बढ़ के ये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ की इधर जिंदा मिसाल मिलती है, भट्टो की जिंदा मिसाल मिलती है। जाके आप सिर्फ इमरान खान का पेज चेक करें फेसबुक पे, वहां पे उन्होंने वकील सब ने इंटरव्यू दिया, बस आप जाके वो देख लें, आप कि क्या हो रहा है। बस 48 घंटों में 18 गवाहान थे वहां पे, 18 गवाह गए, और उनमें से एक भी हमारे वकील ने अरेंज नहीं किया। तो ये कहते हैं कि सब झूठा जी, और नहीं कर सकते, वो नहीं। एक मिनट पाकिस्तान शरीफ है, प्लीज, वो नो कुछ नहीं है। क्रॉस मैं तो आज कह रही हूँ इमरान खान ने बहुत गलती की है। जो अवाम के लिए, ये अवाम डरपोक अवाम है, ये अवाम किसी काम की अवाम नहीं है। इमरान खान ने अपनी जान को खतरे में डाला है। वो यूके जिसके लिए लोग 25-25 करोड़ लगा के आज परमिट आ रहे हैं, ठीक है, परमिट वर्क के लिए आ रहे हैं। वीजा तो उनको जाके दूर बाद में मिलेगा ना। उस यूके के लिए लोग 25-25 करोड़ पाकिस्तान से अवाम लगा के इधर आ रही है। उस इमरान खान ने बादशाह जैसी जिंदगी, अपने बच्चे, अपने बीवी, सब कुछ छोड़ा उस अवाम के लिए। और इमरान खान ने, आज मैं सोच रही हूँ, कसम से आए खून के आंसू रो रहे हैं हम, कि बहुत गलत किया इस अवाम के लिए इमरान खान पाकिस्तान गया। इतनी डरपोक अवाम, इतनी बेगैरत अवाम, जो जिसे इतना नहीं आके बाहर नहीं निकल सकते। हमको मार देंगे जाके। बस मैं आप सब भाइयों को कहती हूँ कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं सॉरी हूँ। इस वक्त हम बहुत ही जज्बाती हैं, पूरा यूके रो रहा है, ठीक है। आप सिर्फ एक दफा जाके देखें, इमरान खान की फेसबुक देखें कि वो सोलिसिटर साहब झूठ बोल रहे हैं क्या। बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आखिर में यही कहना चाहती हूँ सब भाइयों को, अगर कोई बात बुरी लगे तो वेरी सॉरी। क्या हम इस वक्त बहुत जज्बाती हैं, हम आपको अपने काबू से बाहर हो गए, हमसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा आज। खुदाफिज जी। अच्छा, एक चीज है मेरे प्यारे भाइयों से, देखो प्लीज आप किसी को जो चांद भाई बोल रहे थे बीच में इंटरप्ट नहीं करना, बारी बारी सबको मौका मिलेगा। जी चांद भाई, ओवर टू यू। बहन जरूरी थी, उनकी बात करनी भी जरूरी थी, उनके भी वही जज्बात है जो मेरे जज्बात है। मैं पिछले 4 दिन से 5 दिन से टोटल सफर में हूँ। मैंने बेल्जियम में पुलिस वालों की आंखों में आंखें डाल के कहा, रिकॉर्ड की ये बात
کہ میں نے کہا تم لوگوں کی وجہ سے یہ حرامزدگی ہو رہی ہے ہمارے ممالک میں، اور یہ دلی کے بچے آتے ہیں ہمارے نام پہ پیسے لیتے ہیں، پاکستان لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ حرامزادے اٹھا کے تم لوگوں کے آ کے یہاں محل لیتے ہیں، ولاز لیتے ہیں، تم لوگ 2 نمبر لوگ۔ یہ میں نے پولیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ مجھے ڈس رسپیکٹ میں یہ اندر کر دیں گے یا کسی اور چیز میں اندر کر دیں گے۔ آئی ڈیم کیئر، ٹھیک ہے، میں ابھی بھی ہوں، اور صبح میں جرمن میں فرینکفرٹ کے پاس جو یورو کا نشان بنا ہوا وہاں سے پھر میں ویسے ہی بکواس کروں گا جیسے میں کرتا رہوں۔ میں یہی کر سکتا ہوں، میں باہر ہوں، میں جو کر سکتا ہوں میں پورا کر رہا ہوں، ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں، اور میں تب تک کرتا رہوں گا جب تک خان زندہ ہے یا میرے سینے میں دل ہے یا میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر خان کو کچھ ہو گیا میں نے تھوکنا بھی نہیں ہے پاکستان پہ، میں لعنت بھیجوں گا، خدا پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، چاہے مجھ پہ آرٹیکل 6 لگا دیں، 7 لگا دیں، میرا پاسپورٹ کینسل کر دیں، میرا آئی ڈی کینسل کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی گندی کتی عوام پہ جو اڈیالہ ڈیل میں نہیں جا کے اس کو بچا کے لا سکتی، اور یہ دلی فوج پہ اتنی حرامزادی فوج ہے بہن چود۔ جب ان کو کہا گیا نا، سوری مفتی بھائی، جب اس کو کہا گیا کہ میں سٹون ایج میں بھیج دوں گا، یہ حرامزادے کے انٹرویو موجود ہے، یہ جو اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا نہیں کرے گا اس کے میٹر ہے، میں حساب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس نے پیشاب کر دیا پینٹ میں، اور اس نے جگہ دے دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں، آپ اڈے لیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ اب بھی یہی حرامزادے کتے ہیں، ان کی لگابیں وہاں ہیں کتی کے بچوں کی، یہ ایماندار لوزر کو یہ مارنا چاہتے ہیں بچے، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ حرامزادے ہیں، کمینے ہیں، بے غیرت ہے، امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ ریکارڈ کر کے ان تک پہنچا دیں میری ویڈیو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئم چاند بھائی کیسے ہو؟ آپ کے بات کے اوپر میں ایک بات کرتا ہوں، اگر تھوڑا موقع دے دیتے ہو پلیز۔ اچھا، آپ نے جو جتنا بھی باتیں کی ہے بالکل اچھا صحیح کیا۔ میرا بھائی خالد، یار ڈیکورم کا خیال رکھا کرو۔ چاند بھائی بول رہا تھا، اسے بولنے دیتے آپ، وہ کبھی کبھی نہیں، بولتا ہے تو وہ تو بات ختم کیا نا، میوٹ پھر آپ کیا۔ کر لیتے تو چلو آپ نے لے لیا تو اب بات کر لو۔ چاند بھائی ہاں، انہیں اجازت دے دیں۔ میں ایک تھوڑا سا بات کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے بات کیا چاند بھائی، اچھا سا بات کیا، لیکن ایک کہاوت ہے کہ ایک مچھلی کی وجہ سے پورا دریا بدنام ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو نواب یہ قائد اعظم سے لے کے جو عمران خان تک جو ہے نا، یہ جتنا بھی وزیر اعظم میں مداخلت کی گئی ہے تو وہ جرنیل کی وجہ سے۔ تو ہم نے اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو ایک جرنیل کا بات یا اس کا نام جو ہے نا کرنی ہے، چاہے کون سی ساری فوج گئی ماں کے اس میں، ہلو، ساری پاکستان کی آرمی گئی اپنی ماں کے اس میں، ٹھیک ہے، جو عوام کے پیسوں سے ٹیکس لیتے ہیں، عوام کے پیسوں پہ پلتے ہیں، اور ناجائز کام جو ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر آ کے پاک فوج کو ڈیفینڈ نہیں کرو، وڑ گئی پاک فوج، وڑ گیا پاکستان کا نظام۔ نہیں، اسی لیے میں بول رہا ہوں جو نا، حق کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، جو حق کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، میں لعنت بھیجتا وڑ ہوں گئی ساری پاک فوج فوج، پہ، حرامزادے کتے لعنت ہے ساری فوج پہ۔ لعنت بھیجتا ہوں جو پاک فوج کا نام لیتا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں، کر لو جس نے جو کرنا ہے، اسی کتی فوج کو جس میں ایک بھی حلال کا بچہ نہیں ہے، اور سارے کے سارے قرآن پہ حلف لے کے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ غلط ہو رہا ہے، ان بہن چودوں کو پتہ نہیں ہے، دلوں کو یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، حرامزادے، گندی فوج نیچے سے لے کے اوپر تک۔ آپ کا بات صحیح ہے بھائی، لیکن ابھی اوپر سے جو اس کو آرڈر آتی ہے تو ایک آدمی بھاشن نہ دے، خان کو کلو ہو گیا، میں لعنت بھیجتا ہوں آپ لوگوں کے سارے لیکچروں پہ، سارے کے سارے لیکچروں پہ، جو بھی آپ دیتے اس اخلاقیات رب کا فرمان نہیں مانتے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اس رب کا فرمان نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ مانتے اپنے آقاؤں کا فرمان۔ نہیں، آپ یہ اس تو فوج ہم کو سب ڈیفینڈ کو کر رہے پتہ ہو، ہے۔ بھاڑ میں گئی رس ایسی بھائی، فوج، ہاں بھائی آپ کا غدار بات فوج صحیح ہے، ہے۔ یہ السلام حرام علیکم خالد خور بھائی، فوج مجھے ہے، ایک منٹ دیجیے گا، یہ براہ راست بھائی، میں خالد بھائی سے ایک منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ المش عوام کا نمک کھا کے عوام کے ساتھ نمک ابو حرامی حمدان کرتے ہیں۔ 1 سیکنڈ، ابو حمدان بھائی 1 سیکنڈ، دیکھو میرے جی بھائیوں،
प्लीज क्रॉस टॉक ना करो। अलमाश भाई आपको भी मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, मगर किसी ने क्रॉस टॉक नहीं करनी। हीट ऑफ द मोमेंट चल रही है, मगर हर बंदे को अपना हक है, अपना राइट देना, दूसरे पे हाँ इम्पोज ना करो। खालिद भाई एक मिनट लेट मी स्पीक। आपने अगर अपना पॉइंट रखना है, आप अपना पॉइंट रखो। आप एग्री करते हो अब सॉरी चांद भाई से, अबू हमदान से, या डिसएग्री करते हो, ये आपका अपना इशू है, मगर यहाँ पर जी आपके पास माइक है। लेट मी फिनिश, जी आप भाई अपना एक बात करो सेकंड प्यार से। प्लीज प्लीज जी जी लाला, अबू जी भाई लाला। नहीं, ये मैंने तो तो कुछ गलत ये बात नहीं वो किया तो ना। आर्मी मैं के खिलाफ वो भी बोल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप खाले भाई को टाइम दे। मैं लानत भेजता हूँ नीचे बटमैन से लेके इस जर्नल कुत्ते तक। जबरदस्त। I'm हाँ sorry, जी, मुझसे नहीं ये मैं भाषण बर्दाश्त नहीं होते। I'm अफजल sorry, भाई, thank you so much। मैंने PFT भाई एक दोबारा मिनट, मुलाकात होती है। हमदान मेरे भाई को को थोड़ा मौका दे, टाइम खाले दीजिए। भाई का भाषण सुने, मुझसे अच्छा भी एक होता मिनट, है। एक आप मिनट, अच्छा भेजते एक रहे ना मिनट, ओ एक मिनट, सारे 2 लोग म्यूट मिनट करें, 2 एक मिनट मिनट, एक 2 मिनट, मिनट एक मिनट प्लीज। चांद भाई सफर में है, सब लोग प्लीज म्यूट करें। चांद भाई आप ड्राइव सेव करें, वो यूरोप का पूरा ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अकेले हैं, तो चांद भाई आप बिग रिस्पेक्ट, आप ख्याल से ड्राइविंग करें। जी ओवर टू कौन बात कर रहा था पहले? अब खालिद भाई आप मैं पहले बात बात कर रहा करें। था, चांद भाई जी मेरे जी, को मौका दिया। जी जी। अब आप तो बात करो मेरा प्यारा हाँ भाई, जी बात जी, करो प्यारा भाई, बात करो, ओके जी, बात करो। ओके जी। ये भाई मैं चांद भाई के साथ दिल से एग्री करता हूँ, तभी उसके लिए बोलता हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये है कि अभी एक फौजी है, जनरल में एक आम सा फौजी है, वो जाके हमारे सिक्योरिटी के लिए इंडिया के साथ लड़ रहे, ईरान में दहशतगर्द के साथ लड़े, इधर उधर लड़ रहे। तो हम उसको फौज का नाम लेके तो उसका भी नाम आते हैं ना, तो उसका जो नाम आते हैं सब ना, तो एक वो है, सब बेकसूर एक है। है भाई, उसका जो नाम एक चीज है, कोई फर्क नहीं है। जी जी, नहीं वो सही है। अभी जैसे हम क्या लोग सही नून है? लीग से, ये 6 लाख नहीं नहीं बंदूकों की वजह से करती हैं या किसी और वजह से? ये सब नहीं, कुत्ते हैं, छोड़ो। आप सब फौज आज हमें नहीं चाहिए, ये फौज हम पाकिस्तान को खुद रख सकते हैं, इनकी कोई हाँ जरूरत नहीं है हमें। सही ये है। कौन कह रहा है कि आज सबको जाता है? मेरा पूरा खानदान आर्मी, मैं सब पे लानत भेजता हूँ। मेरा तो कोई खानदान में किसी फौज में नहीं है। मेरा है, हम भी ये नफरत हाफिज साहब करते हैं, आपको बता देंगे, लेकिन हम भी सब नफरत कुत्ते हैं, करते हैं। छोड़ो। हाँ, इनको डिपेंड मत करो। लेकिन हम क्या बोलते हैं, सही को सही बोलना और गलत को गलत कौन सही है? समझना, खालिद सही भाई, में कौन है? खालिद भाई, ये सिर्फ पॉइंट की खालिद आप बात है अपना बस। पॉइंट दो, इससे पहले हम माइक किसी और को दें, आप वही चीज रिपीट करो। खालिद भाई अगर आपका कोई पॉइंट है आप रखो, आप बात को बार बार रिपीट ना करो प्लीज, बाकी लोग भी बात करना चाहते हैं। जी खालिद भाई। ओके ओके, बोलो, मुश्किल नहीं, हम वेट करेंगे। नहीं हम कह रहे हैं आपका जो पॉइंट है आप अपना पॉइंट रखो, उसके बाद जी जी। पॉइंट का अगर बात करें तो आज का जो ताज़ा इशू है ना, तो वो इमरान खान को जो है ना सजाए मौत देने वाला है। सही है, तो सजाए मौत इनका देने बाप भी वाला नहीं जो है, दे सकता। जी जी, अच्छा खालिद भाई आपकी बात हो गई, आप म्यूट पे जाए। अभी अबू हमदान के पास आएंगे, फिर बारी बारी में रोटेट करूंगा, इसके बाद अलमाश भाई ने भी बात करनी है। जी अबू हमदान भाई ओवर टू यू। जी अलमाश को दे, मैं इनके बाद अलमाश भाई को ठीक दो है यार, जी। पहले अच्छा अलमाश भाई को दो, मेहमान आए अच्छा हैं। अलमाश भाई जब बात करेंगे, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी ने म्यूट नहीं खोलना, सारे लोग म्यूट पे चलें, तो वो बंदा बात कर ले। अगर कोई उससे एग्री करता है या डिसएग्री करता है, उसकी बात करने के बाद फिर आपको मौका मिलेगा। प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है। ओवर टू यू अलमाश हाँ भाई। जी, बीच में ना बोलने का। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया, एक तो मुझे टॉपिक का नहीं पता, तो मैं जानना चाहूँगा ताकि मैं उस मुताबिक बात करूँ। अगर टॉपिक कोई बंदा बता दे, यहाँ के जनरली नहीं, बात आप कर रहे अपना माइंड से बात करो, जो भी है। हैं। जी BFTPUK भाई, आप मुझे काइंडली वो कंफर्म करेंगे किस टॉपिक पे आपकी, क्योंकि मुझे जो लास्ट हमारी परसों बात हुई थी वो तो रिलीज़ पे थी, कि मंडे को जो आपका टॉपिक होगा वो रिलीज़ पे आपने बात करनी है, और मैंने अभी ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं कि आप किस पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा। अलमाश भाई 1 सेकेंड, अलमाश भाई 1 सेकेंड। खालिद भाई हमने बड़े प्यार से आपके ऊपर उठाया, मगर प्लीज हमारी ब्रॉड को ना आप ना मॉडरेट करें ना डिक्टेट करें, ठीक है ना? हम क्वेश्चन रखते हैं, उस पे हम चलते हैं, ठीक है ना मेरा भाई? पहली बार आपको उठाया, तो प्लीज आपकी बारी आएगी, आप बात करें। बाकी जो आपके स्पीकर है ना या पैनल है, उससे आप इंटरेक्ट करने की कोशिश ना करें अनलेस अनटिल वो आपसे कोई सवाल करें। माइंड नहीं करना मेरा प्यारा भाई। जी अलमाश भाई, क्वेश्चन यहाँ पर ये चल रहा है कि अभी आपने देखा है कि खान की सिस्टर ने बोला है कि भाई वो खान पे केस जो है वो साइफर का और वो मौत का अल्लाह ना करे उस तरफ वो जा रहे हैं। जी अभी जी क्या कहते हैं, तो फिर उनके वकीलों ने भी, वो आपने देखा होगा 2-3 वीडियो चल रही हैं, और हर जगह पे टेम्परेचर काफी हाई है,
और आपको पता है कि वो क्या हो रहा है। तो चांद भाई की भी बात आपने सुन ली है, अबू हमदान जी की भी, तो हम अगर उसी पे आप बात करेंगे तो वेल एंड ओके गुड। थैंक यू मेरे भाई, सब मैं म्यूट पे समझ जाएं। गया, ठीक है, ओके। अच्छा, देखें, खान साहब को 2 दिन पहले तक तो यही था, जो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे तबसरे भी सुने कि ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो डिले करवाना चाहते हैं, या इलेक्शन के लिए, तो इसलिए अवाम खामोशी से इसका सामना करे, खामोशी से बैठी रही और फिर 8 फरवरी को इसका जवाब दें। लेकिन जो बात अब अभी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आज ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर सका सोशल मीडिया को, काम पे बिजी था, तो जो चीज़ आप अभी बता रहे हैं उस हिसाब से मुझे एक चीज़ बताएं, अगर 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 हमारा लीडर यहाँ तक बात चली गई है कि उसको सज़ाए मौत देने के बारे में सोचा जा रहा है, या उसको मतलब साइड पे करने की बात की जा रही है, तो हमारी आवाम कहाँ पे है? मैं क्वेश्चन करूँगा पाकिस्तानी लोगों से कि हमारे लोग कहाँ पे हैं इस वक्त। मैं अगर यहाँ तक बात पहुँच गई है तो हम लोग फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्या भुट्टो की तरह जब फांसी पे लटकाया जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग रोएंगे, पीटेंगे, बाहर निकलेंगे, वावेला करेंगे, उस वक्त हम लोग सड़कों पे आएंगे? पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको वहाँ पे अपना आप मनवाने के लिए पहले मरना पड़ता है। ये जीते जी बंदे की कदर नहीं करते। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले, जब बंदा जीता रहा है किसी बंदे की इन्होंने वो कदर नहीं की जो मरने के बाद की है, चाहे वो कोई टीवी एक्टर हो, चाहे वो कोई नात खान हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई सियासतदान हो। जब मरता है तो सारी कौम सड़कों पे निकल आती है कि हाय हमारे साथ जुल्म हो गया। जब ये जुल्म के बारे में अब देखें, पहले वाली तो बातें और थी, भुट्टो को लटकाया गया तो उस वक्त इतना मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं था क्या चीज़ें किस तरह चल रही हैं। अभी तो आपको एक एक पल की खबर मिल रही है। तो ये जब आपको यहाँ तक चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? या इतने बेगैरत और बेशरम हम लोग हो चुके हैं कि हमारे लीडर को लटकाने की बात की जा रही है, उसको सजाए मौत देने की बात की जा रही है। और मैं थोड़ा सा इसलिए शॉक्ड हूँ कि क्योंकि मुझे कोई ऐसी मूवमेंट नज़र नहीं आई पाकिस्तान में, इसलिए मैं भी थोड़ा बेखबर था कि शायद पता नहीं आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी मैंने बात सुनी है तो मुझे बताएं कि फिर पाकिस्तान के अवाम को तो इस वक्त सारे की सारी अवाम को इस वक्त सड़कों पे होना चाहिए था कि ये आप क्या बात कर रहे हैं? किस केस में आप इसको फांसी देने की बात कर रहे हैं? किस केस में आप इसको जो है वो साइड में करने की बात कर रहे हैं? एट द एंड मैंने आपको देखे परसों भी बात की थी आपके साथ, जब तक अवाम नहीं निकलेगी, अब सारा मसला है डर का और अवाम का। अब अवाम डरती है या डर को ख़त्म करके बाहर निकलती है। देखें, 150, 200, 300, 400 बंदे की बात नहीं है। जब कम अज़ कम 50 to 60% नेशन सड़कों पे आएगी तो फिर ये लोग भागेंगे। जहाँ पे आपने देखा रैलीज में भी बंदे ज़्यादा थे, वहाँ पे पुलिस छोड़ के भाग गई है, पुलिस लाठी चार्ज किया पुलिस ने, ठीक है, लेकिन पुलिस वहां पे छोड़ के भाग गई है जहां पे बंदे ज्यादा थे। पुलिस किन को मारती रही है? जहां पे बंदे थोड़े थे। इन लोगों को क्यों अक्ल नहीं आती कि हम लोगों को बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इत्तेफाक में बरकत है, और उसकी एक कहानी भी सुनाई जाती थी कि वो गठड़ी लकड़ियों की बांध के जब उसको तोड़ा जाता है तो वो नहीं टूटती। हमारी आवाम को ये अक्ल और ये शऊर क्यों नहीं आ रहा कि जब हम लोग निकलना है तो इकट्ठे निकलें, इकट्ठी आवाम। देखें, अगर हम लोग फौज कहते हैं, फौज कितनी है पाकिस्तान में? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। आवाम कितनी है हमारी? अवाम का मुकाबला ये नहीं कर सकते। आपके सामने तुर्की की मिसाल है। तुर्की के लोगों ने बाहर निकल के फौज का मुकाबला किया था, तो क्या कर लिया फौज ने? भागी थी वापस। लोगों को जाने देना पड़ती हैं। इनकलाब इस तरह नहीं आते और ना आज़ादियाँ इस तरह मिलती हैं कि आप लोग घरों में बैठे रहें, हर बंदा सोचे कि मेरे पे जब आएगी तो मैं उठ के देखूंगा। नहीं भाई, इस वक्त बात अगर पाकिस्तान को देखें, ये बेसिकली इमरान खान को ख़त्म करने की बात नहीं की जा रही, ये पाकिस्तान की आज़ादी को ख़त्म करने की बात की जा रही है। क्योंकि वो बंदा हमें शऊर देता है, हमें कहता है कि आप लोग आज़ाद हो, और ये लोग चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान की जो अवाम है वो आज़ाद ना हो, वो खुद मुख्तार ना हो। बेसिकली पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को फांसी दी जानी है। आप लोग इस चीज़ को समझें। और जब तक लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे, अगर हमें डाउट है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसे कुत्ती के बच्चे हैं कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, आप कायदे आज़म को देखें, लियाकत अली खान को देखें, उसके बाद बेनज़ीर को देखें, भुट्टो को देखें। आप किस की बात करते हैं? आप पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान की उठा के देख ले, जहाँ पे इन कुत्तों को लालच थी, इन्होंने हर उस बंदे को मरवाया जिसका ये जो बंदा इनके मुफाद में नहीं था, जो बंदा इनके खिलाफ था। तो हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार करें? आया कि खुदा न खास्ता खान साहब को जब फांसी दे दी जाएगी उसके बाद हम लोग सड़कों पर आके तो रोना डालेंगे, उस वक्त क्या फ़ायदा होगा? अभी टाइम है बाहर निकलने का। लेकिन अगर आज इन सारी चीज़ों के बाद अवाम बाहर नहीं निकली, तो मैंने तो परसों भी आपको पता कि मैंने जो अल्फाज यूज़ किए थे, जो परसों ज्वाइन की हुई थी, जिन्होंने लाइव
या जो सुन रहे थे, फिर वहाँ पे थोड़ी सी बहस भी हुई थी, तो मैंने पंजाबियों के लिए जो हमारा सूबा है उसके लिए स्पेशल कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हम लोग अगर आज भी नहीं निकलेंगे तो बाद में रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारा अलमिया ये कि हमारा जब बंदा मर जाता है उसके बाद हम वाह वेला करते हैं, जीते जी उनकी कदर नहीं करते। बहुत शुक्रिया। जी बहुत जबरदस्त। अब बारी आती है मलिक उमर की। जी मलिक उमर भाई। मेरे कुमान है। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। सर मेरा मैग डबल होता है तो मैं दोबारा नीचे जाके आता हूँ वापस। मेरा मैग डबल होता है तो मैं दोबारा नीचे जाके आता हूँ वापस। मेरा मैग डबल होता है। अब बारी किसी और को दे दो ना भाई, और को दे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर टॉपिक जो है उसके बारे में मैंने कल बात की थी, चांद भाई बैठे हुए थे तो मैंने ये बात की थी कि सर हमें अभी ये खान साहब को सेव करना चाहिए, हमें बस बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम इलेक्शनों में जा रहे हैं, इलेक्शनों में जाएंगे, भरपूर तरीके से जाएंगे इलेक्शन में। ठीक है, 1 हफ्ता रह गया बस, 10 दिन। तो उसके बाद जो है ना, मतलब अभी आपके सामने जो माहौल बना हुआ है, जो ये लोग कर रहे हैं और आगे जो नज़र आ रहा है, हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं वो एक अलग बात है, और जो हकीकत में नज़र आ रहा है तो वो ये जुल्म और सितम कर रहे हैं। ठीक है, हर तरह से। ठीक है, तो इलेक्शनों में जो आएगा वो अल्लाह पाक की ज़ात हमारे लिए बेहतर करे, हम इस उम्मीद से जाएंगे। बाकी बात है कि खान साहब को लेके हमें चाहिए था कि जब खान साहब को उन्होंने पकड़ा था तभी हम जाके वहाँ पे बैठते, खान साहब को रिलीज़ करवाते वहाँ से। क्यों, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, उन्होंने पाकिस्तान की बात की थी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान के अवाम की, गरीब अवाम की बात की थी, हमारे दीन की बात की थी और इस्लाम की बात की थी। तो उन्होंने गलत क्या किया था जो हम अवाम चुप करके बैठे हुए हैं, उनको जेल में बैठा हुआ देख रहे हैं, उनके ऊपर वो केस तरह तरह के डाल रहे हैं। और आज ये टाइम आ गया है कि उनके मुंह से कौन कौन सी बातें सुनने को मिल रही हैं जो हम अपनी ज़बान पे नहीं लेके आ सकते। क्यों नहीं लेके आ सकते कि ऐसे खान साहब, इमरान खान साहब के जैसे लीडरों की बहुत ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान को भी और हमारे इस्लाम को भी, दीन को भी। तो इसलिए मैं वो अल्फाज अपनी ज़बान पे नहीं लेके आऊँगा जो वो सोच रहे हैं, और ना ही हम उनको करने देंगे, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तो अभी सर हकीकत पसंद हमको होना चाहिए कि हमें हकीकत में इस चीज़ को अभी देखना चाहिए, हमें निकलना चाहिए खान साहब के लिए। इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन और रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, सारा कुछ सामने है, लेकिन एंड की बाकी हमें एक मौक़िफ़ बनाना चाहिए खान साहब के बारे में कि हमें इंसाफ देगा, फलाना अदारा हमें इंसाफ देगा, इसमें केस कर लेते हैं, उस पर केस कर लेते हैं, ये निजी अदालत सुन रही, उस पर ले जाते हैं। तो आज भी हलीमा आपा ने जो बातें की हैं कि हम केस लेके जाएंगे, तो साफ़ी ने बोला कि आपकी तो उधर वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है पहले की दरख्वास्त है, जो खान साहब रोज़ आप जो भी जाता है उनसे पूछते हैं कि उनका दरख्वास्तों का क्या बना। तो ये दरख्वास्त आप लेके जाएंगे, ये कौन सुनेगा। तो हलीमा आपा ने बोला है कि हम अपना हक फिर लेना जानते हैं, तो सर हक हम लेंगे इंशाल्लाह, और लेना चाहिए बस। और बाकी आप बात करें अवाम की, अवाम के आगे अपील ये है कि देखें, आप अपने बच्चों के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोचें, ना कि ये जो चोर 30 साल से बैठे हुए हैं हमारे मुल्क को ये मगरमच्छ की तरह खा रहे हैं। ठीक है।
थे। ठीक है, कंटिन्यू BFT वाइज। थैंक यू। अगर पीटीआई ऑफिशियल आए, अगर आपकी सीट उनको दे दे मलिक भाई, इज ओके? जी BFT भाई इज़ ओके। और मैंने चांद भाई से बात करनी है, जब वो आएंगे तो मुझे आपने उनके साथ ज़रूर बैठाना है। ठीक है सर? कोई मसला नहीं है, एनी टाइम भाई, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। कि वो अभी आएंगे, मैं वेट करता हूँ, अगर वो आएंगे नहीं तो सुबह आएंगे तो बता दें। मेरे ख्याल से अभी तो वो चले गए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पूरे यूरोप की वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल नहीं कि वो दोबारा आएंगे। अगर आगे तो डेफिनेटली आप को डेफिनेटली ऊपर उठा लेंगे, कोई इशू नहीं है मेरा भाई। जी ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुरम भाई आपके पास माइक आता है। खुरम भाई वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आज बड़ी मैंने खुशी से वीडियोस बनाई 2-3 कल की संडे के लिए ना, जो एक अच्छा बड़ा प्रोटेस्ट किया और इलेक्शन कैंपेन चलाई है पाकिस्तान में पीटीआई ने और सारा कुछ ना। लेकिन साथ ही जब मैं ब्रॉड में बैठा हुआ था, एक पीटीआई की ब्रॉड थी, तो वहाँ जो खबर आना शुरू होगी, इसकी जो जुडिशरी से जो खबरें आ रही थी, इमरान खान का जो साइफर का केस चल रहा है, तो उसने तो सारा यानी कि जो मेरा एक बड़ा मैं पॉजिटिव था, वो एकदम में मेरा यानी कि एनर्जी वो नेगेटिव में आ गई। और वो देख के तो मैं बहुत एंग्री हूँ, और अभी तक मैं काफ़ी ब्रॉड में जाके मैं यही बात कर रहा था। तो मैं पहले यहाँ आया था, लेकिन वो डिफरेंट भाई वगैरह बात कर रहे थे, तो मैं डिफरेंट ब्रॉड में चला गया। तो सर जी, ये जो आज की ये देख के ना तो बहुत गुस्सा हुआ। और जो कोई भाई बता ब्रॉड में कह रहे थे जी कि नवाज शरीफ की डिमांड है जी कि इनको इमरान खान को कैपिटल पनिशमेंट दी जाए जुडिशरी। और वो जो जज साहब बैठे हुए थे वो कह रहे हैं जी मेरी इंटेग्रिटी है और ये वो मेरी जो वो है। अच्छा, तुम्हारी इंटेग्रिटी है तो दूसरे किसी बंदे की नहीं है। तुम एक दूसरे बंदे को तुमने उठा के ला के साइफर केस जो है भी कोई केस नहीं, उस पे ला के ना तुम उसको हक दे रहे हो कि वो अपने वकील लेके आ सके, अपना दिफा कर सके। एक तुम पूरा मैच खेल रहे हो, फिक्स्ड मैच खेल रहे हो, और आगे से बातें ऐसे कर रहे हो। तुम्हारा जो जज है आगे तुम उसकी बातें सुन के हैरान रह गया कि वो यानी कि एक बिल्कुल ही एक प्री प्लान और एक बिल्कुल ही बोगस किस्म की अदालत में ये फैसला देने जा रहे हैं और इमरान खान को टांगना चाह रहे हैं कि जो एक दिन पहले जिसने साबित किया कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और पाकिस्तान में की हिस्ट्री का सबसे मकबूल लीडर है, तुम उस लीडर के साथ ये कर रहे हो। और उसकी बहन बेचारी अकेली खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोई उसके पीछे नहीं खड़ा हुआ। यही नवाज शरीफ होता, यही मौलाना फजल रहमान होता, जरदारी होता, तो इनके पूरे पीछे क्या कहते हैं मजमे लगे होते हैं, इनके पीछे जो खड़े होते हैं। उसकी बहन आज वो अकेली खड़ी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये तो देख के मेरा खून खोल उठा, और उसको वो टांगने के चक्करों में लग गए हैं। और अवाम जो हमारी अभी कल निकली है, आज पॉजिटिव थी, अब फिर एक उनको नए कश्मकश में लगा दिया है। जो बंदे बाहर निकले उनको सुनना पकड़ना शुरू कर दिया है। यार ये मुल्क चल रहा है या क्या चल रहा है? कोई एस्टेब्लिशमेंट को भी चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रहे? वो किस आग में हाथ दे रहे हैं? और भाई ना करो इस आग में, आग ना हाथ ना दो, कोई नहीं बचेगा। ना हम बचेंगे, ना तुम बचोगे, ना पाकिस्तान बचेगा। किस तरफ हाथ दे रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अकल के नाखून लो, जो भी इसके पीछे है, अकल के नाखून ले। कौम को इतना मायूस ना करो, इतना ही नहीं कि वो इस डगर में ना आ जाए कि आपस में लड़ पड़े, आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ के बैठ जाए। एक कौम का लीडर, उसको फैसला करने दो, कौम को फैसला करने दो किसने आना किसने नहीं आना। अवाम को तुम लोगों ने पागल बना के रख दिया है। कोई बंदा किसी जोगा नहीं छोड़ा आप लोगों ने, बस इसी के पीछे लगे रहे। आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, परसों ये हो रहा है। और भाई हमारी भी फैमिलीज हैं, हमने भी कुछ देखना है, हमने भी कुछ करना है। हम खाली यही देख के डिप्रेशन लेते रहे। पूरे कौम को आपने मायूस कर दिया है, पिछले 2 साल से मायूस करके रखा हुआ है। अब आपको नजर नहीं आ रहा आप किस तरफ जा रहे हो? ना आपकी इकॉनमी संभाली जा रही है, ना आपसे कुछ संभाला जा रहा है। ओ अल्लाह का वास्ता है भाई, ना दो इसमें हाथ, अल्लाह का वास्ता है ना दो इसमें हाथ। देख के तो मेरा खून खोल उठा, देख के ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। सॉरी यार, थोड़ा सा आज वो था, आप किसी और से बात करवा लें। मसला नहीं है नहीं खुरम, कोई बात मसला नहीं। एक बीएफटी मसला कोई नहीं भाई एक जी मिनट। जी खुरम भाई कोई बात नहीं है, हम तो कितने अरसे से बोल रहे हैं, आज आपको मेरे ख्याल में समझ आई है। आप हमारे साथ और बैठते भाई रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान बच जाए, हम कह रहे हैं हमारी फौज भी बच जाए, हमारा मुल्क भी बच जाए, हमारा लीडर भी बच जाए। हम तो पहले दिन से इस चीज में रो के पिट के थक मारे हैं यार, कि फौज भी हमारी है, उसमें भी हमारे बच्चे हैं, उसमें हमारे बच्चे गए हुए हैं। ये मुल्क भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, केपीके भी हमारा है, हर सुन्नी भी हम है, शिया भी हम है। हम बच जाएं, हमें ना डिवाइड करो, हमें ना डिवाइड करो। पहले दिन से मैं आगे ये रो रहा हूं,
क्या मैं गलत कर रहा हूं बात? क्या फौज से हम लड़ेंगे हमारा फायदा है या नुकसान है? ये फौज हमसे लड़ेगी हमारा फायदा है या नुकसान है? आप मुझे ये बताएं। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं, क्या गलत बात कर रहा हूं? क्या मेरी नीयत में खोट है? खुरम क्या भाई आप क्या मैं किसी का जज्बे किसी के पिट्ठू का पीछे बात खुरम कर रहा हूं? नहीं, मैं एक खुरम आजाद ख्याल हूं। रिलैक्स मैं एक आजाद ख्याल हूं, रिलैक्स मैं रिलैक्स इंडिपेंडेंट हूं। जी जी मैं सोचता हूं, अल्लाह ने मुझे शऊर दिया है, उस लिहाज से मैं सोच के बात करता हूं। नहीं नहीं आप मैं अच्छी किसी के बात कर रहे पीछे हो, नहीं बिग लगा हुआ, रिस्पेक्ट, ना मेरा कोई एजेंडा है। ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। मैं चाहता हूं कि रिलैक्स मेरी रिलैक्स फौज भी जी तरक्की करे, मेरा मुल्क भी तरक्की करे। क्या मैं गलत बिल्कुल सोचता हूं ये? बिल्कुल इंशाल्लाह। देखो आप सही सोच रहे हो, एक सिर्फ बात पता है क्या है, यहाँ पर अभी सी आज आपको थोड़ी सी रियलाइजेशन हो गई है कि लड़ाई ये कर रहे थे। आप फौज के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सोचते हो, आप हमारे भाई हो, हमेशा हमारे साथ बैठते हो, मगर सिर्फ ये था कि आज आपको पता चल गया कि कहाँ से पहली थप्पड़ कहाँ से आता है। पहला थप्पड़ वो खेलती है, ठीक है ना, वो रूल ऑफ द जो कहते हैं ना गेम के रूल वो बनाती हैं। सिर्फ आज आपको एहसास हो गया कि कल देखो कितने प्यार मोहब्बत से लोग निकले, आपने बड़ी प्यार से अच्छी वीडियो बनाई, मगर आपकी सारी एनर्जी उन्होंने जीरो कर दी। किन्होंने? जिन्होंने अदालत के ऊपर, अदालत में फेक ये ट्रायल बना रहे हैं, आपको पता है सब कुछ फेक है। ओवर टू यू खुरम भाई, बिग रिस्पेक्ट। हम नहीं मानते इस अदालत को। अगर ये फैसला करेगी हम नहीं मानेंगे इस अदालत को। एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करेगी, हम नहीं मानेंगे उस एस्टेब्लिशमेंट को जिसने अगर ये फैसला दिया तो। भजन यही तो हम इंसाफ और कह रहे दो हैं दो टोक अल्फाज में हम कह रहे हैं, अगर ये फैसला मेरे लीडर और इस कौम के सबसे बड़ा लीडर, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर है, उसके खिलाफ ये फैसला आया, जो कि झूठ पे मबनी है, जो कि बिल्कुल एक तराशा हुआ है और बिल्कुल एक फिक्स मैच है, अवाम उसको नहीं मानेगी। जो मर्जी कर लो, नहीं मानेगी। खुरम भाई जस्ट टू गिव यू अपडेट, इमरान खान ने उसको वो निकल गए, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, अपने वकीलों को बोला है कि ये मैच फिक्स है, मैंने जिंदगी में कोई फिक्स मैच नहीं खेला और आगे भी मेरा खेलने का कोई इरादा नहीं है। तो इमरान खान हैव लेफ्ट, उन्होंने बोला है जो करना है कर लो। तो वेलकम मेरा भाई। जी, बीएफटी में मैं सारा सुन के आ रहा हूँ, मैं हर चीज सुन के आ रहा हूँ। मैंने हर चीज जाके ट्विटर में देखी है, siyaset.pk में देखी है, वो सुन के आ रहा हूँ। इसलिए मैं तो गुस्से में हूँ कि ये कैसे बिग मुमकिन हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है भजन खुरम कि भाई ये चीज आप कैसे सोच भी कैसे सकते हो कि एक डेड एक मिनट ऑनेस्ट आदमी, एक खुरम भाई डेड मुझे अब 1 मिनट दे दें, 1 मिनट मुझे दे दें, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप हमारे साथ बैठे हैं पिछले 8 महीनों से, ठीक है, हम पहले दिन से आपको कह रहे थे और जो ये बीएफटी भाई फसाद अभी कर भी रहे हैं ना। लड़ाई हल नहीं है मसले का, लड़ाई में दोनों लिसन लिसन जाएंगे। मैं आज भी इस बात पे लिसन कायम लिसन हूँ, लड़ाई कोई हल नहीं है इस मसले का, दोनों जाएंगे। मेरी बात तो सुनो ना मेरा भाई, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक आपके पास माइक है, एक बीएफटी के पास माइक है, आप भी शोर करोगे, बीएफटी भी शोर करेगा, किसी को कोई आवाज नहीं आएगी। तो इसका आसान तरीका ये, या खुरम म्यूट लगाए या बीएफटी म्यूट लगाए। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, मेरी बात सुनो, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट की। पीटीआई वाले इमरान खान कहते हैं आप म्यूट लगा लो, और इस्टेब्लिशमेंट के कह रहे हैं प्लीज आप भी म्यूट लगा लो। इस्टेब्लिशमेंट कहते नहीं, हमारे पास 6 लाख बंदूकें, हमने म्यूट नहीं लगाना, पूरा पाकिस्तान ही हमारा है, सिर्फ पीटीआई म्यूट लगाए। एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप क्या कहते हैं खुरम भाई? जी, हम इनको बताएंगे कि अवाम की ताकत सबसे बड़ी है, हम बोल के बताएंगे। अभी आगे दूसरे भाइयों को रोटेट करते हैं। आप हमारे साथ हैं, यू नो आप हमारी टीम का मेंबर हो, बिग रिस्पेक्ट। पीटीआई भाई आपके पास आते हैं, वेलकम पीटीआई भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बीएफटी भाई। पीटीआई भाई आप हमें बताएं दिन की खबरें, हम सारे म्यूट पे जाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, कभी इंटरनेट का इशू होता है, तो हम सब चुप हो जाएंगे, आप बात करें। पीटीआई भाई बिस्मिल्लाह। जी भाई जान, खबरें तो आप लोगों ने जब से असर के टाइम से, मतलब असर तक तो किसी को कोई वो नहीं चल रहा था। बाकी तो ये खबरें कल से ही, बल्कि कोई परसों से ही वो हुई थी कि खान साहब के लायर नहीं गए थे, तो जो खान साहब के अपोजिट ही प्रोसिक्यूशन थी उसी को उन्होंने खान साहब के लिए एज ए लायर वो हायर किया था। फिर मतलब एक मुखालिफ आज कल, लेकिन आज के कल जो मेरी मैंने एक बात की थी कि खान साहब की नई टीम, मतलब वो जो लायर्स थे वो चेंज हो के एक नए टीम वो उसको हैंड ओवर कर रहे थे। आज वो टीम पहुंची तो उनको अंदर जाने ही नहीं दिया गया, और हाल आप लोगों ने देखा हुआ
اور سنا بھی ہے، اور اس ٹیم کو آج